پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع نے لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی تیاری پر فخر ظاہر کیا تھا۔ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہے کہ ہم بھارت کو انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بھارتی بیان بازی علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں تصویراتی ماحول کو غیر مستحکم کرنے میں ایسے بیانات معاون ہیں۔ بھارت نے پہلے بھی ایسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے تھے۔ اس قسم کے غیر اخلاقی بیانات کو روکا جانا چاہیے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ تاریخ، قانون، اخلاقیات اور زمینی صورتحال سمیت ہر چیز جموں و کشمیر پر بھارتی دعووں کی تردید کرتی ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے کہا گیا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں میں مشروط ہے کہ علاقے کا حتمی فیصلہ عوام کی مرضی سے ہوگا۔ جمہوری طریقہ کار کے ذریعے اقوام متحدہ کی سرپرستی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کرائی جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہندوستان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ شان و شوکت کے دعووں کے بجائے ان قراردادوں کو دیانتداری سے نافذ کرے۔ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ رخ کرتے ہیں ایبٹ آباد کا، جہاں پہ شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ پانی گھروں اور ہسپتالوں میں داخل ہو چکا ہے۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس، بلال ٹاؤن، حسن ٹاؤن پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ مانسہرہ روڈ اور پی ایم اے روڈ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس کی نیورو سرجری وارڈ میں پانی داخل ہو گیا ہے، جس کے مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو مریض ہیں اور تیماردار ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح یا تو مریضوں کو دوسری وارڈ میں منتقل کیا جائے یا پھر پانی کی اس نکاسی کو ممکن بنایا جائے۔ ایبٹ آباد کی یہ مناظر ہیں۔ شدید بارش کے باعث پانی متعدد گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ انتظامیہ بھی امدادی کارروائیوں میں وہاں پہ مصروف ہے۔ پانی میں پھنسنے والی 10 سے زائد گاڑیوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ مانسہرہ روڈ پر پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیمز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اب تک 15 سے زائد لوگوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ نگران وزیر اعظم کے اختیارات سے متعلق ترمیم کر دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم پہلے سے جاری معاہدوں کی تکمیل کر سکے گا۔ پریزائڈنگ افسر الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن اصلاحات کے لیے الیکشن ترمیمی بل میں 54 ترامیم شامل۔ الیکشن ایکٹ کی شق 230 میں بھی ترمیم کر دی گئی۔ نگران حکومت جاری 2 طرفہ یا کثیر الجہتی معاہدوں بارے فیصلے کر سکے گی۔ پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے بل کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ایکٹ 2017، گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ 2022 اور پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس 2000 کے تحت نگران حکومت جاری موجودہ 2 طرفہ یا کثیر الجہتی معاہدوں کے سلسلے میں ضرورت کے تحت فیصلے کر سکے گی۔ بل کے مطابق پریزائڈنگ افسر نتیجے کی فوری تصویر بنا کر الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر اصل نتیجہ فزیکلی پہنچانے اور الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ حتمی نتائج کے 3 روز میں سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی حتمی ترجیحی فہرست فراہم کریں گی۔ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے 40 لاکھ سے 1 کروڑ، جبکہ صوبائی نشست کے لیے انتخابی مہم پر 20 سے 40 لاکھ خرچ کیے جا سکیں گے۔ سیکیورٹی اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر ڈیوٹی دیں گے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی صورت میں پارٹی کو 2 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ تاحال پرانی حلقہ بندیوں مردم شماری پر اگلے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کی درخواست پر وزیر اعظم نے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کو فوری طور پر کے الیکٹرک کے ساتھ اجلاس کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ محمد اشہد کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم قیادت کی گورنر ہاؤس میں ملاقات، اندرونی کہانی دنیا نیوز نے پتہ لگا لی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم قیادت کو وزیر اعظم نے منگل کے روز اسلام آباد مدعو کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم وفد کی مختلف وزارتوں کے حکام سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے بڑا مطالبہ کیا کہ 7ویں قومی خزانہ و مردم شماری کے عبوری نتائج موجودہ حکومت ہی جاری کرے، جس پر وزیر اعظم نے جواب دیا کہ تاحال پرانی حلقہ بندی اور مردم شماری پر اگلے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم وفد کی نگراں حکومت کے معاملے پر نون لیگ کمیٹی، مردم شماری پر وفاق
वफाकी वजारत के हुक्काम से भी बातचीत होगी। वजीर आजम से मुलाकात में MKM ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। MKM क़यादत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग से कराची के शहरियों में लावा पक रहा है। MKM की शिकायत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी नोटिस लिया और वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को फौरी कराची में के इलेक्ट्रिक के साथ इजलास का हुक्म दिया। खुर्रम दस्तगीर पीर को MKM और के इलेक्ट्रिक हुक्काम के साथ इजलास करेंगे। नून लीग क़यादत की जानिब से MKM को यकीन दहानी कराई गई है कि तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से होंगे। हुकूमत की तवज्जो पंजाब पर। वफाकी हुकूमत ने पंजाब को तमाम सूबों से ज़ायद बजट जारी कर दिया। MNAs के लिए तरक्याती स्कीम्स के तहत पंजाब को 26 अरब 35 करोड़ जबकि सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 20.5 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली तहलील होने में चंद रोज बाकी। हुकूमत की तवज्जो पंजाब पर। अवाम को राजी रखने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। अवामी मंसूबों के लिए 26 अरब रुपए जारी। हुकूमत ने तरक्याती स्कीमों के तहत MNAs के लिए पंजाब को 26 अरब 35 करोड़, सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 20.5 अरब रुपए जारी किए। अरकान कौमी असम्बली की स्कीमों के लिए इस साल 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अरकान पार्लिमान की स्कीमों के लिए 8 अगस्त से पहले 61 अरब रुपए मजीद जारी किए जाएंगे, जिनमें गुज़िश्ता साल रह जाने वाले 20 अरब रुपए भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में चेयरमैन PTI को 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए सवालनामा फराहम कर दिया गया। अदालत ने चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए कहा कि गैर हाजिरी की सूरत में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तफसील के लिए रिपोर्ट। अपने तहाइफ अपने पास रखने का एतराफ़ किया। तहाइफ बेचकर 58 मिलियन रुपए हासिल करने का बताया। 5 तहाइफ को डिक्लेयर ना करके झूठा बयान दिया। तहाइफ की मालियत का तखमीना 107 मिलियन था मगर 21.5 मिलियन जमा कराए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI से 35 सवालात के जवाब तलब। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने केस की समाअत की। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए सवालनामा चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर गौहर को फराहम किया गया। समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए दिन 11 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदम हाजिरी की सूरत में चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। उधर FIA ने साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन PTI को 1 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI को इंक्वायरी टीम के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देने की हिदायत की गई है। FIA की जानिब से चेयरमैन PTI को नोटिस भी जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया है कि आपके पास रिकॉर्ड कराए गए बयान और शवाहिद का जायजा लेने के बाद मजीद सवालों ने जन्म लिया है जिनके जवाब दरकार हैं। JIT ने चेयरमैन PTI को साइफर से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में तलबी के बावजूद परवेज इलाही को पेश न करने पर होम सेक्रेटरी, IG पंजाब और IG जेल खाना जात की तनख्वाहें बंद करने का हुक्म दे दिया। बगैर इजाज़त परवेज इलाही को कैब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने पर तीनों अफसरान पर अलग अलग 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। लाहौर से मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के जज ने मुकदमे की समाअत की। अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशन और जेल हुकाम अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं परवेज इलाही को क्यों पेश नहीं किया गया। DIG ने बताया कि पुलिस की टीम अडयाला जेल के बाहर मौजूद है लेकिन जेल हुकाम परवेज इलाही को उनके हवाले नहीं कर रहे। जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को नजरबंद किया गया है और नजरबंद शहरी को हुकूमत की इजाजत के बगैर पेश नहीं कर सकते। इस हवाले से होम डिपार्टमेंट को मरासला भिजवाया लेकिन ताहाल कोई जवाब नहीं आया। अदालत ने पुलिस और जेल हुकाम के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में तलबी के बावजूद परवेज इलाही को पेश न करने पर होम सेक्रेटरी, IG पंजाब और IG जेल की तनख्वाहें बंद करने का हुक्म दे दिया। बगैर इजाजत परवेज इलाही को कैंप जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने पर तीनों अफसरान पर अलग अलग 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही को दोबारा पेश करने के लिए 5 अगस्त तक मोहलत दे दी। नेपरा ने मुल्क भर के सारिफिन के लिए बिजली 2 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली महंगी खरीदने पर नेपरा हुकाम का इज़हार तशवीश। ट्रांसमिशन लाइन में घपलों की तहकीकात कराने का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
24 घंटे में बिजली का एक और झटका, आवाम की जेब पर 28 अरब 30 करोड़ रुपए का डाका। बिजली 1 रुपए 81 पैसे से 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट तक महंगी। नेपरा ने गुज़िश्ता रोज हुकूमती दरख्वास्त पर बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक इजाफा किया था। 24 घंटे के अंदर ही जून के फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में डिस्को सारिफीन के लिए 1 रुपए 81 पैसे, जबकि कराची के शहरियों के लिए 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली महंगी होने से अवाम की जेब से 24 अरब रुपए और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 4 अरब 30 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम ने ट्रांसमिशन लाइन्स में खराबी और हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारी सरमायाकारी होने के बाद भी हालत अगर पतली हो तो फिर मामले की तहकीकात होनी चाहिए। थर की बिजली 4 से 7 रुपए में मिल रही है तो महंगी क्यों ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। खबर है कारोबार की दुनिया से मुताल्लिक। गुज़श्ता माली साल के दौरान तरसीलात ज़र, बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी, दरामदात, करंट अकाउंट खसारा, रुपए की कदर और माली ज़खायर में कमी हुई है। FPR महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई ने साल भर आवाम का जीना मुहाल किए रखा। वज़ारत ख़जाना ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम मुआशी इशारिये मनफी हो गए। बरामदात हों, बैरूनी सरमायाकारी या रुपए की कदर, सभी में कमी। तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर को भी रिवर्स गेयर लग गए। साल भर महंगाई ने अवाम का जीना दो भर किए रखा। महंगाई की शरह 12.3% से बढ़कर 29.2% तक पहुँच गई। वज़ारत ख़जाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में तरसीलात ज़र में 13.6% की कमी हुई। तरसीलात ज़र 31.3 अरब डॉलर से कम होकर 27 अरब डॉलर पर आ गई। एक साल में बरामदात में 14.1%, दरामदात में 27.3% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में 77% कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर ने रुपए को चारों शाने चत किए रखा। एक साल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 67 रुपए 37 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। बड़ी सन्नतों का पहिया भी सुस्त रहा और पैदावार में 14% से जायद गिरावट आई। मुल्की माली ज़खायर में 1 अरब 37 करोड़ डॉलर से जायद की नुमाया कमी हुई। FBR महसूलात का नजरसानी शुदा हदफ भी हासिल करने में नाकाम रहा। गुज़श्ता माली साल FBR का नजरसानी शुदा हदफ 7200 अरब रुपए रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में FBR महसूलात में 16.6% का इजाफा हुआ। FBR ने गुज़श्ता माली साल में 7169 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफ़ीर अली अवाद अल सीरी कहते हैं कि खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया दे दिया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। साबिक सऊदी सफ़ीर के लिखे गए मजमून ने कि इंकशाफात किए गए हैं। इस तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की मौशी खुद इन्हिसारी के प्लान में बड़ी पेशरफ्त। खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर बड़ी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर अली अवाद अल सीरी के मजमून में अहम इंकशाफात। अली अवाद अल सीरी कहते हैं पाकिस्तान सॉवरेन फंड बनाया जाएगा। पाकिस्तान सॉवरेन फंड ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी दिक्कतों से पाक होगा। 7 रियासतों के 8 अरब डॉलर के असासे इस फंड में मुंतकिल किए जा रहे हैं। फंड की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। हुकूमत खलीजी ममालिक के साथ मिलकर खसारा करने वाले इदारों की निजकारी और लीजिंग पर काम करेगी। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन हो जाएगी। UAE के साथ जामे मौशी शराकतदारी तय पा गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अप्रैल 2022 में जिम्मेदारी संभालने के बाद डिफॉल्ट समेत मुश्किल तरीन हालात का सामना था, जिन्होंने इंतहाई पेचीदा हालात का रुख बड़ी कामयाबी से मोड़ा और पाकिस्तान मुस्तहकम और निगरान दौर की तरफ जा रहा है। साबिक सऊदी सफीर अपने मजमून में कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल 1 विंडो की सहूलत देने के लिए बनाई गई है। आर्मी चीफ और दीगर फौजी हुकाम की शमूलियत से तसलसल, शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी की अहम जमानत मिल गई है। काउंसिल खलीजी ममालिक से ज़राअत, मादनियात, ओकानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार में सरमायाकारी ला सकती है। नवंबर में जनरल आसिम मुनीर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री के बाद सियासी बहरान खत्म होना शुरू हुआ। 9 माह का $3 अरब का अरेंजमेंट और IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। CPEC बहाल और अमरीका के साथ ताल्लुकात भी मामूल पर आ गए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के इश्तराक के अमल का दायरा मौशी शराकतदारी तक वसी हो गया है। खलीजी ममालिक के साथ मौशी पार्टनरशिप एक नई तेजी लाएगी। सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब स्टेट बैंक में रखवाने के बाद IMF से डील मुमकिन हुई, लेकिन पाकिस्तान को अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार के खतरात से आगाह है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल की सियासी क़यादत मौशी पॉलिसियों की इसी रफ्तार को बरकरार रख पाएगी।
آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور میں مانسون کی ایک اور بارش نے جل تھلے کر دیا۔ نشیبی علاقوں کے ساتھ بازار بھی ڈوب گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 30 جولائی تک وقفے سے جاری رہے گا۔ شہر میں ایک بار پھر بادل جم کر برسے۔ سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 141 ملی میٹر ریکارڈ، جیل روڈ پر 31، ایئرپورٹ پر 1.5، گلبرگ میں 18 ملی میٹر تک بادل برسے۔ اپر مال 15، مغل پورہ 30، پانی والا تالاب میں 138 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شدید بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ نشیبی علاقوں کے ساتھ بڑی مارکیٹس اور بازار تالاب بن گئے۔ الیکٹرانکس کی معروف آبد مارکیٹ میں ہر طرف بارش کا پانی موجیں مارتا رہا۔ ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی کی گاڑی بند ہوئی تو کسی کی موٹر سائیکل۔ دوسری جانب کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایم ڈی واسا اور ضلعی انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ آفیسرز نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیتے رہے۔ واسا کے مطابق مونسون میں اب تک 1100 ملی میٹر سے زائد بارشی پانی کا نکاس کیا گیا ہے۔ ادھر موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ 30 جولائی تک وقفے سے جاری رہے گا۔ ڈالر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 48 پیسے سستا ہو گیا، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ روپیہ مستحکم ہونے سے سونے کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ مسلسل 8 کاروباری روز سے جاری تھا، تاہم آج امریکی کرنسی کی قدر میں کمی ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 48 پیسے سستا ہو کر 287 روپے 4 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 50 پیسے کمی سے 292 روپے کا ہو گیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے روپے کی قدر میں استحکام ضروری ہے۔ روپی پیریٹی جو ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کے پاس پورٹ فولیو انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی، کیونکہ لوگ پیسہ نہیں لائیں گے۔ ان کو پتا ہے کہ میں اگر ڈالر لے کے جاؤں گا تو واپس کتنے ریٹوں پہ لے کے جاؤں گا، تو وہ ایک اسٹیبلٹی آ جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 265 پوائنٹس اضافے سے 46,682 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تو جو آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد تقریباً کافی اچھی گروتھ آ چکی ہے اور ابھی بھی جو تیزی کا تسلسل برقرار ہے۔ 5 سے 5,500 پوائنٹ تو بڑھ چکی ہے۔ مانیٹری پالیسی ہے 31 جولائی کو، اگر انٹرسٹ ریٹ انچینج آتا ہے یا اس میں تھوڑا اور ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں نیچے آتا ہے تو مزید بازار جو ہے تیزی کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہے گا۔ سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ فی تولہ سونا 2100 روپے کم ہو کر 2,22,100 روپے کا ہو گیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے حالیہ مانسون بارشوں کے باعث ملک بھر میں ہونے والی جانی اور مالی نقصانات کی تفصیل جاری کر دی ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے اب تک 150 افراد جاں بحق اور 233 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں فوزیہ علی۔ مانسون بارشوں کے دوران ملک بھر میں 150 افراد جاں بحق۔ شدید بارشوں سے 468 گھروں کو نقصان پہنچا۔ 289 مویشی بھی سیلاب میں بہہ گئے۔ این ڈی ایم اے نے حالیہ بارشوں کے باعث 25 جون سے اب تک ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ جاں بحق افراد میں 62 مرد، 25 خواتین اور 63 بچے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 66 اموات پنجاب میں رپورٹ ہوئیں۔ خیبر پختونخوا میں 41، بلوچستان میں 6 اور سندھ میں 15 افراد جاں بحق ہوئے۔ آزاد کشمیر میں 6 اور گلگت بلتستان میں 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ مانسون سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ حالیہ بارشوں سے ملک بھر میں کل 233 افراد زخمی ہوئے، جن میں 99 مرد، 62 خواتین اور 72 بچے شامل ہیں۔